Good afternoon, students. Today I am going to discuss the topic that is transport phenomena. That is name of the point or say topic transport phenomena. So, what is transport phenomena? We know that gas contains minute elastical material particle. We call this as gas molecule. And every gas molecule or gas molecule can be considered as a vehicle. Gas molecule can be considered as a vehicle and it carries some physical quantities like momentum, energy and mass. So gas molecule is considered as a vehicle and it carries some physical quantities like momentum, energy and mass. And these physical quantities remains unchanged until the molecule collide with other molecule. That is, all the three quantities remains constant or say unchanged until the molecule collide with other molecule. Then we know that gas molecules are in the random motion. During the random motion, in the given interval of time, the gas molecule they will cross a unit area in equal number in both the direction or say in opposite directions. So gas molecule crosses the unit area in equal number in opposite direction. And in the equilibrium state, the net physical quantity transported across the unit area is 0 because there are same number of gas molecules on both the direction or on both the sides. And if the gas is in the equilibrium state, the net physical quantity transported across a unit area is 0. So this is possible when the gas is in the steady state. This is possible, that is when gas is in the steady state. Now question arises is that what happens when the gas is not in the steady state? The answer is that if the gas is not in the steady state, three different phenomena arises. Namely, first, viscosity of gas. Second, thermal conduction or thermal conductivity of gas. And third, diffusion of gases. So, if the gas is not in the steady state, then when the gas is not in the steady state, then three different phenomena arises, namely viscosity, second thermal conductivity, and third one that is diffusion. So first phenomena, viscosity. Consider the different layers of the gas.
Suppose the gas is moving along x-axis. This is the first layer. Consider the second layer A. Consider other layer, that is B. So these different layers are moving with different velocities, and we know that the viscosity, it is the property by the virtue of which it opposes the relative motion between different layers of the liquid. So in this gas there are different layers, that is of course upper layer have velocity greater than lower layer. If we consider this layer also have velocity smaller than upper layer, and hence this will give rise to the phenomena of viscosity of the gas. And we know that during the viscosity, momentum of gas molecule is changed, that is faster moving molecules move with, or they reduce the speed of slower moving molecules, and slower moving molecules, they can increase the speed of faster moving molecules. That means in the viscosity, momentum is transferred. So momentum is transferred during the phenomena of viscosity of the gas. Secondly, if the temperature of the gas is not uniform, then what happens? Gas molecule will move from region of higher temperature to region of lower temperature, or gas molecule will carry the kinetic energy from region of higher temperature to region of lower temperature. We know that heat always flows from body at higher temperature to body at low temperature. Therefore, gas molecule will carry kinetic energy from region of higher temperature to the region of lower temperature. And finally, third phenomena, that is diffusion of gases. Different parts of the gas may have different molecular concentration, and that is why the gas molecule will move from region of higher concentration to the region of lower concentration. That means mass is transported during the phenomena of diffusion. So in summary, we can say that momentum is transported during the phenomena of viscosity, then energy is transmitted during the phenomena of thermal conductivity, and mass is transported during the phenomena of diffusion of gases. So listen here once again. Transport phenomena, that means gas molecule is considered as a vehicle. It carries some physical quantities like momentum, energy and mass. Then these quantities remains constant until the molecule collide with other molecule. Then we know that during random motion in the given interval of time, gas molecule crosses the unit area in equal number in opposite directions. Then in equilibrium, net physical quantity
is transported across the unit area is 0. So this is the case which is possible when the gas is in the steady state. When the gas is not steady state, three different phenomena arises, namely first viscosity, second thermal conductivity, and third diffusion of gas. So first, what is viscosity? Different layers of the gas, they have different velocities. So gas molecule will transport the momentum from the adjacent layer or from first layer to second layer. So that means momentum is transferred during the phenomenon of viscosity. Secondly, temperature of the gas is not uniform. Gas molecule will carry kinetic energy from region of higher temperature to region of lower temperature. This will give the phenomenon of thermal conductivity. And thirdly, different parts of the gas have different molecular concentration. Therefore, gas molecule will move from region of higher concentrations to the region of lower concentration. So that means this gives rise to phenomenon of diffusion of gases, and mass is transported during the phenomenon of diffusion. So in summary, I can say that during viscosity, thermal conductivity and diffusion, quantities transmitted by the gas molecules are momentum, energy, that is kinetic energy, and mass. So this is about the transport phenomenon. Is that clear? बघा समजलं का ट्रान्सपोर्ट फेनॉमेना. आता ट्रान्सपोर्ट फेनॉमेना, ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय? तर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे वाहतूक. मग समजा आपण महाराष्ट्रामध्ये आणि आपले नातेवाईक हरियाणामध्ये आहे. मग महाराष्ट्रात आपल्याला माहित आहे संत्री जास्त पीक, संत्र्याचं उत्पादन हे जास्त, आणि हरियाणामध्ये तिथं संत्र्याचं उत्पादन नाही, तिथं कोणत्या तरी दुसऱ्याच फळांचं उत्पादन आहे. मग आपल्या नातेवाईकांना महाराष्ट्रातील संत्री कधी मिळणार? ज्यावेळेला ती महाराष्ट्रातील संत्री या हरियाणाच्या बाजारपेठेमध्ये येतील, म्हणजे त्यांची वाहतूक केली जाईल, तर त्यावेळेला त्यांना ते उपलब्ध मिळेल. समजा आता महाराष्ट्रातच आपण राहतो, तिथं संत्र्याचं उत्पादन जास्त आहे आणि तिथंच आपण परत संत्री पाठवली तर उपयोग आहे का? तर नाही. तर जिथं संत्र्याचं प्रमाण कमी आहे अशा राज्यामध्ये आपण ते पाठवू. मग तसंच गॅस मॉलिक्यूलच्या बाबतीत तेच घडतं. तर गॅस मॉलिक्यूल हे व्हेइकल कन्सिडर केलेलं आहे, म्हणजे हे वाहन आहे आणि ते काहीतरी फिजिकल क्वांटिटीची वाहतूक करतं, ट्रान्सफर करतं. मग कोणत्या फिजिकल क्वांटिटी ट्रान्सफर करतं? तर फर्स्ट म्हणजे मोमेंटम, किंवा गॅस मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रान्सफर करेल, किंवा गॅस मॉलिक्यूल मास ट्रान्सफर करेल. मग ह्या सर्व फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे मोमेंटम असू द्या, एनर्जी किंवा मास, ह्या क्वांटिटी जोपर्यंत गॅस मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूलला कोलाइड होत नाही तोपर्यंत चेंज होत नाही. आणि आपल्याला माहित आहे गॅस मॉलिक्यूल रँडम मोशन मध्ये असतात आणि ते रँडम मोशन मध्ये दिलेल्या टाइम इंटरवल मध्ये एक एकक एरिया हे इक्वल नंबरनं आपण दोन्ही साइडनं काय करतात? क्रॉस करतात. म्हणजेच काय? तर आपण तीन ऍक्सिस जर कन्सिडर केले तर एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस, तर एन गॅस मॉलिक्यूल जर कन्सिडर केले
तर एक्स ॲक्सिसच्या दिशेनं n/3 गॅस मॉलिक्यूल जातील, वाय ॲक्सिसच्या दिशेनं n/3 गॅस मॉलिक्यूल जातील आणि झेड ॲक्सिसच्या दिशेनं n/3 गॅस मॉलिक्यूल असतील. मग त्यापैकी एक्स ॲक्सिसच्या दिशेनं जाणारे मॉलिक्यूल्स काय असतील? पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या दिशेनं n/6 गॅस मॉलिक्यूल असतील आणि निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या दिशेनं हे n/6 गॅस मॉलिक्यूल असतील. मग हे गॅस मॉलिक्यूलचं संख्या दोन्ही बाजूला सारखीच आहे. मग दोन्ही बाजूनं ते एक एकक एरिया त्याच अमाऊंटनं क्रॉस करतील. म्हणजे एक एकक क्रॉस करणारे नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्यूल जे एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या दिशेने आहे तितकेच n/6 गॅस मॉलिक्यूल क्रॉस करणारे युनिट एरिया क्रॉस करणारे हे निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या बाजूला आहे. आणि म्हणून आपण म्हटलं गॅस मॉलिक्यूल काय करतात तर युनिट एरिया क्रॉस करतात इन इक्वल इंटरव्हल्स ऑफ टाइम. इन इक्वल नंबर मध्ये इन अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे दोन्ही बाजूला क्रॉस करणाऱ्या युनिट एरिया क्रॉस करणाऱ्या मॉलिक्यूलची संख्या ही समान असते. म्हणजे कधी पॉसिबल आहे जर गॅस जर इक्विलिब्रियम मध्ये असेल किंवा स्थिर असेल स्टेडी स्टेट मध्ये असेल. आता गॅस इक्विलिब्रियम मध्ये आहे याचा अर्थ काय तर गॅसचं टेम्परेचर समान असेल म्हणजे तिथं थर्मल इक्विलिब्रियम साधला असेल. तर नंतरच्या टॉपिक मध्ये थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपल्याला शिकायचं आहे इक्विलिब्रियमचे 3 प्रकार. टेम्परेचर दोन्ही बाजूचे समान असेल दोन्ही कंटेनरचं तर थर्मल इक्विलिब्रियम. प्रेशर जर समान असेल तर मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. परत केमिकल इक्विलिब्रियम आपल्याला स्टडी करायचं आहे. तर इक्विलिब्रियम असेल तर हे फेनॉमेना शक्य आहे. आणि स्टेडी स्टेट मध्ये एक एकक एरियाच्या अक्रॉस जितकी फिजिकल क्वांटिटी ट्रान्समिट केली असते तर ती काय असते 0 असते. कारण दोन्ही साईडला असणाऱ्या मॉलिक्यूलची संख्या ही समान येत आहे. आणि म्हणून नेट फिजिकल क्वांटिटी ट्रान्समिटेड अक्रॉस युनिट एरिया इज 0. मग गॅस जर स्टेडी नसेल तर गॅस इज नॉट इन द स्टेडी स्टेट. मग गॅस जर स्थिर नसेल तर आपल्याला 3 फेनॉमेना ऑब्झर्व होतील. तर पहिल्यांदा विस्कॉसिटी, त्यानंतर दुसरं सेकंड थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ गॅस आणि थर्ड डिफ्युजन ऑफ गॅस. तर फर्स्ट बघा विस्कॉसिटी ऑफ द गॅस. तर आपण एक गॅस कन्सिडर केला तो एक्स ॲक्सिसच्या दिशेनं ट्रॅव्हल होतो आणि त्या गॅस मधील वेगवेगळे लेयर थर आपण कन्सिडर केले. तर हा एक लेयर आहे हा एक लेयर आहे हा एक लेयर आहे. सगळ्यात वरच्या थराची वेलॉसिटी वरच्या लेयरची वेलॉसिटी ही जास्त आहे. साहजिकच खालच्या लेयरची वेलॉसिटी हा इथला लेयर स्थिर आहे म्हणजे त्याची वेलॉसिटी 0 आहे. त्याच्यापेक्षा वरचा जर लेयर कन्सिडर केला त्याची वेलॉसिटी खालच्या लेयरपेक्षा जास्त आहे. मग आपल्याला माहित आहे ज्या वेळेला लिक्विडच्या लेयरमध्ये रिलेटिव्ह मोशन असतं तर त्यावेळेला काय होतं विस्कॉसिटीचा फेनॉमेना अराइज होतो. तर विस्कॉसिटीची आपण डेफिनेशन केली होती 12वी सायन्स किंवा 11वी सायन्स मध्ये. द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which the molecule it opposes the relative motion between different layers of the liquid is called as viscosity. जी लिक्विडची प्रॉपर्टी त्यांच्या ऍडजस्टंट लेयर मधील रिलेटिव्ह मोशन डिस्टर्ब करते तर त्याला आपण काय म्हणतो विस्कॉसिटी. म्हणजे विस्कॉसिटी मध्ये काय होतं तर ते मॉलिक्यूल एकमेकांचा पाय ओढतात. फास्ट जाणारे मॉलिक्यूल स्लो जाणाऱ्या मॉलिक्यूलची गती वाढवतात. स्लो जाणारे मॉलिक्यूल फास्ट मॉलिक्यूलची गती कमी करतात.
म्हणजे मोमेंटम ते एकमेकाला ट्रान्सफर करतात आणि म्हणून आपल्याला सांगता येईल विस्कॉसिटीच्या दरम्यान कोणतं ट्रान्सपोर्ट केलं जाते तर मोमेंटम ह्या फिजिकल क्वांटिटीची वाहतूक केली जाईल, मोमेंटम ट्रान्सफर केलं जाईल. त्यानंतर सेकंड केस बघा, गॅसचं टेम्परेचर जर युनिफॉर्म नसेल तर गॅस मॉलिक्यूल काय करतील, हाय टेम्परेचरच्या रिजन कडून कमी टेम्परेचरच्या रिजन कडे, लो टेम्परेचरच्या रिजन कडे हीट एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी हे वाहून येते. आपल्याला माहित आहे हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी ॲट हायर टेम्परेचर टू बॉडी ॲट लोअर टेम्परेचर. उष्णता नेहमी जास्त टेम्परेचरच्या भागाकडून, जास्त टेम्परेचरच्या रिजनकडून कमी टेम्परेचरच्या रिजनकडे फ्लो होते आणि म्हणून इथं गॅस मॉलिक्यूल हाय टेम्परेचरच्या रिजनकडून लो टेम्परेचरच्या रिजनकडे हे एनर्जी ट्रान्सफर करतील आणि म्हणून आपल्याला सांगता येईल इथं जो फेनॉमेना येईल तर त्याला आपण काय म्हणतो थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटीच्या दरम्यान इथं एनर्जी ट्रान्सफर केली जाईल. त्यानंतर बघा डिफ्युजन. डिफ्युजन म्हणजे मिक्सिंग ऑफ गॅसेस, गॅस मिक्स करणं म्हणजे डिफ्युजन ऑफ गॅसेस. तर गॅस मॉलिक्यूलचं कॉन्सन्ट्रेशन वेगवेगळ्या कंटेनरमध्ये जर वेगवेगळं असेल तर गॅस मॉलिक्यूल काय करतील, ज्या कंटेनरमध्ये गॅस मॉलिक्यूलचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे त्या कंटेनरकडून कमी कॉन्सन्ट्रेशन असलेल्या कंटेनरकडे ट्रॅव्हल करतील. म्हणजे गॅस मॉलिक्यूल विल मूव्ह फ्रॉम रिजन ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू रिजन ऑफ लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. आणि त्यामुळे ते काय केलं जाईल तर तिथं मास ट्रान्सपोर्ट केलं जाईल. तर डिफ्युजनच्या वेळेला मास हे फिजिकल क्वांटिटी ट्रान्सफर केली जाईल. तर ऑब्जेक्टिव्हसाठी लक्षात ठेवा, तर विस्कॉसिटीच्या दरम्यान मोमेंटम ट्रान्सफर केलं जाईल, थर्मल कंडक्टिव्हिटीच्या दरम्यान एनर्जी ट्रान्समिट केली जाईल आणि डिफ्युजन ऑफ गॅसेसच्या दरम्यान मास ट्रान्सफर केले जाईल. तर मोमेंटम विस्कॉसिटीच्या दरम्यान, एनर्जी थर्मल कंडक्टिव्हिटीच्या दरम्यान ट्रान्समिट केली जाईल, ट्रान्सफर केली जाईल आणि मास डिफ्युजनच्या दरम्यान ट्रान्सफर केली जाईल. पुढच्या लेक्चरला आपल्याला कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी ऑफ गॅस साठी आपल्याला डेरिव्हेशन करायचं. म्हणजे विस्कॉसिटी ऑफ द गॅस कन्सिडर करून आपल्याला कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी साठी डेरिव्हेशन करायचं आहे.